जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 7 बा मेजर पेपर V2Y आम यूनिट 2 रो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। देखंतु आम सिलेक्शन रो सब क्वेश्चन आछि, तो यही क्वेश्चन मध्य आसीबो। तो समस्त कोन करंतु नियाती भाबरे ए क्लास टी को करंतु। आज ये वीडियो आम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। ए लॉन्ग क्वेश्चन को आपण पढी के जानतु, देखबे एग्जाम रो आस्तिबो, एटा को आपण लेखिक आसीबे। तो एठी पूरा वीडियो फुल वॉच करंतु। जदि आगुरु भी क्लास करनांती तो वीडियो को फुल वॉच करंतु। को गुडा के इंपोर्टेंट रहउची, को पॉइंट सेही पॉइंट गुडा कहमी, जा द्वारा तमे सेही पॉइंट को सहज रे एग्जाम रो लिखि परिबो। प्रथमे बाहामी राज्य रो उत्पत्ति विषय रे वर्णना कर। तो एइडा हम सिलेक्शन रो नथिला, जो माने पढिबे नन नाही। आमे डायरेक्ट हम सिलेक्शन क्वेश्चन को जिबा। देखंतु संगम वंशर शासक विवरणी प्रदान कर। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी पारे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिबे आसीबो। देखंतु आउ को क्वेश्चन आमे प्रथमे डिस्कशन करबा। एठी देखंतु से क्वेश्चन आपन कहि दउ, तापर आमे डिस्कशन करबा कपिलेन्द्र देव राज्य जय एवं कृतित्व वर्णन कर। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि, जेहेतु एटा आमे आगे डिस्कशन कर दबा। देखंतु समस्त वीडियो को पूरा लास्ट जाय देखिबे। दीर्घ 400 वर्षरु ऊर्ध्व शासन करथिबा गंगवंश पतन घटाई भानुदेव चतुर्थଙ୍କୁ सिंहासनରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ବଂଶର ପତନ ଘଟିଲା ନା ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ପତନ ଘଟେଇକି କିଏ ଭାନୁଦେବ ଚତୁର୍ଥ ସିଂହାସନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଏକ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ମନେ ରଖିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେବ। ଏଇଠି ଗଙ୍ଗବଂଶ ଶାସନର ଅନନ୍ତ ଘଟାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ बा अंत घटाई ओडिशा रे राजनीतिक और सांस्कृतिक भाग्याकाश को प्रतिभा करी उद्भासित हुई सूर्यवंशीय शासकंकर शासन सूर्य कपिलेन्द्र देव द्वारा 1435 ख्रीष्टाब्द प्रतिष्ठा करा जायतिरा सूर्यवंशीय राजवंश। ताने जो सूर्यवंशी राजवंश केबे प्रतिष्ठा करा जायतिरा? कपिलेन्द्र देव द्वारा 1435 रे प्रतिष्ठा करा जायतिला। सूर्यवंशीय शासक माननकु गजपति भाबरे अभिहित करा जायतिला, कारण सेतेबेले ओडिसा रे अधिक संख्यक हस्ती सम्राट को सैन्य बाहिनी रे थिला। कपिलेन्द्र देवंक बाल्य जीवनी, वंश परिचय तथा तांको क्षमतार उत्थान को नेई विभिन्न साहित्यिक उपादान गुड़िक विभिन्न तथ्य प्रदान करिथांती। तादर साहित्यिक उपादान तांको विषय आमे जानिବାକୁ पाइथांती। कपिलेन्द्र देव जीवनी एवं राज्य शासनर विषय जानिबा निमते प्रमुख साहित्यिक उपादान हैला मालदा पांजी, वासुदेव रथंक रचित गंग वंशानुचरित्र, आचार्य जीवदेवंक भक्ति भागवत तथा ओडियार जनश्रुति अनेक साहित्य। यही सब कौन यही सब एक मार्किया क्वेश्चन आसीबो, एगुडा मन रखिबे। यही सब जो साहित्यिक उपादान रो आमे कपिलेन्द्र देवंक जीवन विषय बा तांका शासन विषय मध्ये आमे जानि परथाउ। गंग वंशानुचरित्र अनुଯାୟୀ कपिलेन्द्र देव भानुदेव चतुर्थଙ୍କ मंत्री थिले और जेतेबेले राजा भानुदेव दक्षिणात्य युद्ध रे व्यस्त थिले, कपिलेन्द्र देव निजको सम्राट रूपे घोषणा करथिले। एठी देखंतु जो एठी कोन प्रमाण मिले हमकु ना कपिलेन्द्र देव भानुदेवकर चतुर्थंकर कोन थिले ना जने मंत्री थिले। से भानुदेवंकर मंत्री थिले, किंतु जेतले भानुदेव कोन करथिले ना दक्षिणात्य युद्ध रे व्यस्त थिले, सेही समय रे कपिलेन्द्र देव कोन करथिले निजको सम्राट रूपे घोषणा करथिले। चतुर्थ भानुदेव राजमहेन्द्र रेड्डी राजांक सहित युद्ध रे व्यस्त थिला बेले कपिलेन्द्र देव सिंहासन आरोहण करथिले। मात्र ओडिशा जनश्रुतिर काशिया कपिला गल्प अनुसार गंगवंश शेष राजा भानुदेव चतुर्थंक राजहस्ती एक सामान्य गायाल युवक कपिलार मस्तक जल ढाळिबारु से राजा हेबा सुजोग प्राप्त हेले। तो ये से राजा होइतिले। तापर कपिलेन्द्र देव जीवनी विषय रे अनेक ऐतिहासिक अनेक प्रकार मत पोषण करती। अनेक ऐतिहासिक अनेक मत पोषण करिथांती। एटा देखंतु अनेक ऐतिहासिक कौन करती ना विभिन्न जते ऐतिहासिक सेते मत से विभिन्न मत पोषण करती। से जा 1435 मसीहा जून मास 29 तारिख रे सिंहासन आरोहण करथिले और कृषिवास कटक बा भुवनेश्वर ठारे तांकर राज्याभिषेक अनुष्ठित होइतिला। ताने से केबे सिंहासन आरोहण कले? 1435 मसीहा रे सिंहासन आरोहण कले। मसीहाटा खाली मन रखिबे, तारिख दरकार नाही। ता सहित कटकर से कौन करथिले राज्य अभिषेकर उत्सव तांकर जो कटकर अनुष्ठित होइतिला। तेनु एई वर्ष ठारू कपिलाब्ध नाम रे एक नूतन अध प्रचलित होइतिला। केबे ना 1435
35 ଏହି କପିଳାବ୍ଧ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବେ ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଏଇଠି ରାଜ୍ୟଜୟ ହେଇଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଓ ରାଜ୍ୟଜୟ ଏଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବେ। ଯୁଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟଜୟ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼ିବ ଆମେ କୃତିତ୍ୱ ପଢ଼ିଲେ ବି ଏଇଟା ଲେଖିବେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବଙ୍ଗ ସୁଲତାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସାମନ୍ତ ବିଦ୍ରୋହ। ଏହି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ମାତ୍ର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ଶାସକ ଓ ସେ ନିଜର ପରାକଷ୍ଟ ବଳରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିଥିଲେ ଓ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ବିଦ୍ରୋହକୁ ମଧ୍ୟ ଦମନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ଦେଖନ୍ତୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବେ। ଏତିକି ନ ଲେଖନ୍ତୁ, ସର୍ଟ କରିକି ଲେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବେ। ତାପରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ଅନେକ କରଦ ଶାସକ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କରଦ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଲିଖିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସପ୍ତମ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶାସକ ଯଥା ନନ୍ଦପୁର ଶିଳାବଂଶୀ, ଖିମଣ୍ଡିତ ଗଙ୍ଗ ଶାସକ, ପଞ୍ଚଦ୍ୱାରକା ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ, ଓଡ଼ିଶାର ମତ୍ସ୍ୟରାଜା ତଥା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ରାଜାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିଥିଲେ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିଥିଲେ। ଏହାଦେହରୁ 2-3ଟା ଲେଖିଦେଇକି ତାପରେ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। 2-3ଟା ମନେ ରଖିକି ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟଜୟ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟଜୟ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରି ଏହାର ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। କିଛି ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରିକି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମିଶିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡି ବଂଶୀୟ ଶାସକ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ବାହାମୀ ରାଜ୍ୟ ସୁଲତାନ, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗ ଶାସକ, ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଜୟନଗର ଶାସକ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ମାଳବ ରାଜା ପ୍ରଭୃତି। ଏଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏଇସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ବଙ୍ଗ ଅଭିଯାନ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ପଢ଼ିଲେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଘୁରେଇକି ଆସେ ତ ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ରୋହକୁ 1440 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଦମନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଶାସକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗ ଅଭିଯାନ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏତିକି ଲେଖିବେ, ସବୁ ଯାକ ଲେଖିବେନି, ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟ କରିକି ଲେଖିବେ। ରାଜମହେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାର କ'ଣ 1444 ମସିହାରେ ସେ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡି ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଓ ଏହାର ଶାସକ ଥିଲେ ରେଡ୍ଡି ବଂଶୀୟ ଶାସକ ପ୍ରଥମ ବୀରଭଦ୍ର, ଯେ କି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦକ୍ଷ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ 1444 ମସିହାରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ବିଜୟନଗର ଶାସକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବରାୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଦୁଇଟି କାରଣ ଦାୟୀ ଥିଲା। ଏଇ ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା এইଭଳିଆ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବେ। ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା, ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଆଜି, ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁରୁଷ ଏଟା ଆସିବନି ହେଲା, ଏଟା ଆସିବନି, ଏଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଟା ସ୍କିପ୍ କରିବେ, ଏଟା ଆସିବନି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସିପାରେ ପ୍ରତାପ ଦେବ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ 1497 ମସିହାରେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜସିଂହାସନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିମି ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ ସେମାନେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ସେମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଏଇଠି ସ୍କିପ୍ ନୁହେଁ ତ ପଜ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼ିବେ ହେଲା। ପଜ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତ କେହି କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁନି। ତ 3ଟା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ଧର ସଙ୍ଗମ ବଂଶ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ତ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା
ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାର୍କ ବି ମିଳିବ ହେଲା 8 ମାର୍କରୁ ଏଇଠି ଯଦି ଏଇଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କିଛି ଘୁରେଇକି ଦେଉଛି ତ ଏଇଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାର୍କ ମିଳିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଲେଖିବେ ସଂଘ ମୋକ୍ସର ଶାସକମାନଙ୍କ ବିବରଣୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ତାଙ୍କ ଶାସକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଏଇଟା ଡେଫିନେସନ୍ କିଛି ପଢ଼ିବେ, ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡରୁ ପଢ଼ିବେ 4-5ଟା ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଶାସକ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶାସକଙ୍କୁ ଯିବା। ହରିହର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହରିହର ଥିଲେ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଶାସକ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ବିଜୟନଗରର ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ହରିହର। ଟିକେ ରହିବେ ଏଇଠି, ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ହରିହର ଥିଲେ ବିଜୟନଗରର ପ୍ରଥମ ଶାସକ। 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ମନେ ରଖିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବଂଶର ନାମ ସଂଗମ ବଂଶ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ବଂଶର ନାମ ସଂଗମ ବଂଶ ରଖିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ହିଁ ରାଜବଂଶଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1340 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ସମଗ୍ର ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ, ମାଳବ ଉପକୂଳ, କୋଙ୍କଣର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ 1344 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ କାକତୀୟ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ହରିହର। ହୟଶାଳା ରାଜା ବିରୁପାକ୍ଷ ବଲ୍ଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1346 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ହୟଶାଳା ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ? ଏତିକି ଲେଖିବେ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ବୁକା, ଏହାପରେ ବୁକା କେବେ? 1356 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ସେ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ରାଜତ୍ୱ ସାରା ସମୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ସାଗର ଅଧିପତ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନେକ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତ ଏତିକି ଲେଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଅଛି ତ ଫୁଲ୍ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଫୁଲ୍ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହରିହର ବୁକାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ହରିହର 1377 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସୂତ୍ରରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଖାଲି କେବେ ଏଇ ମସିହାଟା ମନେ ରଖିବେ, କେବେ? 1377 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହରିହର ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଓ ନିଜକୁ ମହାଧିରାଜା ଓ ରାଜା ପରମେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହରିହର ସମୟରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା? ସେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ସବୁ। ପ୍ରଥମ ଦେବରାୟ, ତାପରେ ଆଇଲେ ପ୍ରଥମ ଦେବରାୟ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା 1406ରେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଦେବରାୟ ଆଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହରିହରଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମ ଦେବରାୟ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାହାମୀ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା। ବାହାମୀ ରାଜ୍ୟ ସଂଘର ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ବାହାମୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହି ସୁଲତାନ ଫିରୋଜ ଶାହ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ କନ୍ୟା ଫିରୋଜ ଶାହଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ତ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ବହି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବରାୟ, ତାପରେ ଆସିବେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏତିକି ଲେଖିବେ, ଏତିକି ଲେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ଲେଖିବେ। ତ ଏଇ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ। ଏଇ 3ଟିରୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ 8 ମାର୍କିଆ ହେଲା। ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆସିବ ତାର ବି ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ତ ସମସ୍ତେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍